ആണ്. മഹേഷ് സാറല്ലേ? അതെല്ലോ. ഞാൻ സുജയ് കുമാർ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചത് അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് എടുക്കുക. അതിന്റെ പോസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിശോധിക്കാം. ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാണ്. ആ പോസ്റ്റിന്റെ അത് സുജയ്, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? അതെ അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇത് കേക്ക്, ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാം. ഓക്കെ? ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി അവര് പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്തോട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ചെല്ലുന്നു. കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചർ അതാണ്, പട്ടാളക്കാരെ ബഹുമാനിച്ചുള്ള കൾച്ചറാണ്, കേരളമല്ല. അപ്പം അവർക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഖമായിട്ട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. അവിടെ യുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ല, തീവ്രവാദി ആക്രമണം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇവരിതെല്ലാം ഇത് കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ആർമിയുടെ വില അറിയാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു പോയി പട്ടാളക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി പേടിയില്ലാതൊന്നും സംസാരിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ചിട്ട് പോരാൻ നേരത്തൊന്ന് കാലെ തൊട്ടിട്ട് പോരുന്നു. അതാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പട്ടാളക്കാരനെ പട്ടിയെ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുജയ്, അത് നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾ. ഒരു നാടിന്റെ സേനയാണ്, യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വീടും നാടും വിട്ടിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓരോ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ പട്ടാളക്കാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും തിരിച്ച് കയറത്തില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങി വരുന്നത് അറിയാവോ? തിരിച്ച് ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇനി കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ലാതെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും, അറിയാവോ? ഒരു പ്രവാസത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവന്റെ ജീവനെ ഇതുണ്ട്, അവന്റെ ജീവന്റെ അകത്ത് യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഇത് ഞാണിമേക്കളിയാണിത്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വർത്താനം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വില പോലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരന്. പട്ടാളക്കാരോടുള്ള ഇതല്ല ഞാൻ അവിടെ. ഏത് സുജയ്, ആ വർത്താനം എന്നോട് പറയരുത്. നിങ്ങൾ ആ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഫുള്ള് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ്, അതാ വീഡിയോ സഹിതം എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ MD വരെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യം അറിയാതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിന്ന് പോയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് മുതൽ പത്തനംതിട്ട മുതൽ കൊല്ലം മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാവിലെ, അത് രാത്രി ഒരു അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പട്ടാളക്കാരോടുള്ള ഇതല്ല. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത്ര ഒരു 1.5 വയസ്സായ കുട്ടി, ആ കുട്ടി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിച്ചതല്ല സുജയ്, അത് ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സംസ്കാരം അറിയത്തില്ല. ആൾക്കാരോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവല്ല, ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആളിനോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം കാണിച്ചു. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ. ആരും ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ല സുജയ്, ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ MD അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. നിങ്ങളുടെ MD എന്നോട് സംസാരിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സപ്ലൈകോ ഒരു MD. പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ലോ, ആ കൊച്ചു ഇഷ്ടത്തോടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ടല്ലേ അവര് ചെയ്തിട്ട് പോരുന്നേ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് സുജയോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വേദനിച്ച പോലെ, ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പട്ടാളക്കാർ വീടും നാടും വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വേദനിച്ച പോലെ വേറെ ആരും വേദനിച്ചിട്ടില്ല ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട്, അറിയാവോ? ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പാലക്കാട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇളകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കാം. ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? അന്ന് ഞാൻ ഇട്ടു. അല്ല, ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇട്ടു. അതെ, പട്ടാളക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കണം. നിനക്ക് തോന്നിയ വർത്താനം നീ പറഞ്ഞിട്ട്, പട്ടാളക്കാരൻ നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കെട്ടുന്ന പട്ടിയെ പോലെ കണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ? അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് അന്നെങ്കിൽ താൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സുജയ്. നാളെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പണി കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല സുഹൃത്തെ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വിവേകപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ അറിവോടുകൂടിയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പട്ടാളക്കാർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെതായ ആക്ഷൻ ഇന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി മുന്നോട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വരെ ലെറ്റർ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, കേട്ടോ? സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും മോനെ, കേട്ടോ? മനഃപൂർവ്വം ആണേലും അല്ലേലും, ഇനി മനഃപൂർവ്വം അല്ലേലും ഇനി മേലില് നിന്റെ നാക്ക് പട്ടാളക്കാരുടെ മണ്ടയിലോട്ട് പൊങ്ങരുത്, കേട്ടല്ലോ? ഇനി മേലില് നിന്റെ സംസ്കാരം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അതിനെ പറയുന്നില്ല. ഇനി മേലില് നിന്റെ നാക്ക് പട്ടാളക്കാരുടെ മണ്ടയിലോട്ട് പൊങ്ങരുത്, അറിയാവോ? ഇത് ഈ നാടിന്റെ സേനയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെയാണ്, നിന്റെ കേരളത്തിന്റെ അല്ല. കുമാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സപ്ലൈകോയുടെ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ മാനേജർ നടപടിക്രമം എന്ന പേരിൽ എനിക്ക് കുറിപ്പിങ്ങനാണ്. സപ്ലൈകോ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ കാര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സുജയ് കുമാർ T സെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സൈനികരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ടിയാനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പരാമർശപ്രകാരം കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു.
ശ്രീ സുജയകുമാർ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് വഴി ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. ശ്രീ സുജയകുമാറിന്റെ പ്രവൃത്തി സപ്ലൈകോയുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തി ഭാരതീയ സേനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റർ ശ്രീ സുജയകുമാർ ടി സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവറെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ കോമൺ സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റൂൾസ് 2021 പ്രകാരം അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ശ്രീ സുജയകുമാർ ടി സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ KL 07 CP 5381 നമ്പർ വാഹനവും അനുബന്ധ രേഖകളും മേഖലാ കാര്യത്തിൽ ടി വിഭാഗത്തിൽ കൈമാറേണ്ട. സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ TR ഉപജീവന ഭത്തയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടാവും. റീജിയണൽ മാനേജറിന്റെ ദേശദ്രോഹിക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും സുജയകുമാർ പഠിക്കുമോ എന്നാണ് கண்டறியேண்டது. வணக்கம் தோழர்களே, ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வேணும்னா பண்ணுங்க, வேண்டாம்னா விட்டுருங்க. எங்கள் பாலிசி அப்படி தான். எங்களுக்கு யூடியூப்பு தொழில் இல்லை, பொது சேவை. அப்போ விஷயத்துக்கு கிடக்கலாம். இன்றைக்கி ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அது எப்போ வந்து எனக்கு தெரியாது, இன்றைக்கி தான் எங்களில் படுது. எந்த சேனலுக்காரங்களும் ஏசி நெட் இருக்குது, இனி அப்புறம் எல்லா என்னது மாதிரூமி வலையோரமா எல்லா சேனலும் இருக்குது. ஆனால் எல்லா சேனல்லையும் இந்த வார்த்தை வரல. இந்த கேரளத்தில் அத்தனை சேனல்லையும் இந்த வார்த்தை வந்தாடி என் யூடியூப்பில் காணும். என் யூடியூப்பில் வரல. சகல சேனலும் கேரளாவில் இருக்கிற மொத்த மலையாள சேனல்களையும் இந்த வார்த்தை வரல. ஏதோ ஒரு யூடியூப்பில் ஒருத்தர் போட்டிருக்கார். அவர் இருந்தால் நானே இது எடுத்தேன். இன்னைக்கு என்னோட இந்தியா மிலிட்ரி தரைப்படை உண்டாக்குனது, சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வேண்டி உண்டாக்குனது யாரு? என்னோட தலைவரான நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். யார அவரை ஒருத்தர் இன்னைக்கு அவமானிச்சிருக்கிறார். சுஜித் குமார், கொல்லம் ஜில்லா. சுஜித் குமார், கொல்லம் ஜில்லா. அது அந்த அட்ரஸ் அப்படி மறுபடியும் சொல்ல எனக்கு மெமரியில் டக்குன்னு மறந்துடுச்சு, வரல. அப்போ இந்தியா மிலிட்ரி பார்த்து அவன் சொல்கிறான். அந்த வார்த்தை நான் இது சொல்கிறது இல்லை, வீடியோ ரெக்கார்ட்லன்னு சொல்லிக்கிறேன். அது சொல்லக்கூடாது, நான் சொல்லக்கூடாது. நான் ஒரு ராஜ்ய சிநேகியாக இருந்து அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லக்கூடாது. கேரளா முக்கியமந்திரி இதை பார்த்துட்டு இந்த யூடியூப்பை பார்க்கணும். ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, விஷயம் வெளியாக இருக்குது, பிரச்சனையாக இருக்குது, அவனுக்கு நடவடிக்கை வந்திருக்கு. நடவடிக்கை எடுத்தால் பத்தாது. என்னோட இந்தியா மிலிட்ரி உண்டாக்குனது என்ற நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்னோட தலைவர், அவன் அவமானிச்சிருக்கிறான். என்ற இந்தியா தரைப்படைங்கிறது மிகப்பெரிய சக்தி. அதை அவன் அவமானிச்சிருக்கிறான். அவன் அவமானிச்ச சுஜித் குமாருக்கு எதிரே சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை வேணும்னு வின்சென்ட் சேவியர் கேட்கிற கேரளா முக்கியமந்திரி அவர்களுக்கும் அபிநந்தன் தாங்கள் தானே. அதனால சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை. அவன் இனி எந்த வேலையிலும் கவர்மெண்ட் வேலையில் பிரவேசிக்கூடாது. இந்தியா மிலிட்ரி அவமானிச்சவனுக்கும் என்னோட தலைவராய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவமானிச்சவனையும் இனிமே எந்த கவர்மெண்ட் வேலையிலையும் வைக்கக்கூடாது. இது என்னோட உங்களுக்கு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். ஒரு என்னோட இப்போ அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டேன். பங்களாதேஷ்காரன் 25 லட்சம் பேர் இருக்கிறான். நான் வந்து இந்தியா நாட்டு அடிப்பேன்னு சொல்கிறான். நாளைக்கு இந்த சுஜித்குமார் அங்கே போவானா? இல்லை அவன் போவானா? அவன் மகன் போவானா? நான் போவேன். நாளைக்கு நம்ம தாய் நாட்டுக்கு பிரச்சனை அவன் போவானா? எப்படி போவான் அவன்? என்ன சொல்கிறான்? உங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமாக கிடைக்கலையா? இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் சம்பளம், கேரளா இருக்கிற ஒருத்தர் சம்பளம் அதிகமாக வாங்குறது இல்லையா? எல்லாம் ஓசியிலே வேலை செய்றீங்க, கவர்மெண்ட் வித்தியாசம் வரலாம். அப்போ யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. இத்தோட ஒரு இந்தியா என்னோட தாய் நாட்டோட மிலிட்ரி பார்த்து ஒருத்தர் பன்னாடனாகி எப்படி பேசலாம்? அப்போ முக்கியமந்திரி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? முக்கியமந்திரி வாய் திறக்கணும். இதில் முக்கியமந்திரி வாய் திறந்து அவனுக்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை வேணும். அது வகுப்புதல் நடவடிக்கை வந்தால் பத்தாது, அவனுக்கு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை வேணும். அவனை சிக்ஷிக்கணும். இனிமே இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற என்னோட தரைப்படையை பார்த்து எவனை அவமானிக்கக்கூடாது. எப்படி அவமானிக்கலாம் அவன்? அதாவது எந்த சேனல்லையுமே வரல. இதில் மாறுபை மலையோரமா அன்னி அது இது எல்லாமே எதுலேயுமே சேனலில் வந்த மாதிரி என்ற டெய்லி நியூஸ் பார்க்க எல்லா சேனலும் டெய்லி பார்க்குறேன் யூடியூப்பில். ஒரு சேனல் எனக்கு வந்த மாதிரி இல்லை. ஒருத்தர் மாத்திரம் போட்டிருக்கிறார், ஒரே ஒருத்தர். ஒரு குழந்தை போய் ஒரு ஆர்மியோட காலில் வந்து தொட்டு கும்பிடுது. அது குழந்தையோட தீர்மானம், நம்ம தீர்மானம் இல்லவே. குழந்தை போய் தொட்டு கும்பிடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? குழந்தையோட தீர்மானம். குழந்தை தீர்மானத்துக்கு நானும் நீங்கள் யாரும் எதிர்க்க முடியாது. குழந்தை ஆசைப்படாது வாங்கி கொடுத்தா நான் அந்த மாதிரி அது குழந்தை செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நீ மிலிட்ரி பார்த்து அவமானிக்கல. நீ டே சுஜித்குமார் நோய பரதேசி மகனை மரியாதை இருந்துக்கோ. இன்னும் எங்க மிலிட்ரி பார்த்து அவமானிச்ச சரியாகாத உனக்கு. ஏண்டா நாய என்ன சொல்ற? அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறான்னு சொல்ற. நீ யாட கொடுக்குற சம்பளம்? மொன்ன சப்ப நாய
நீ ஏன் சம்பளம் கொடுக்குற வேண்டா സുജിത് നീ സെഞ്ചത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ നീ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഏറ്റവും വലിയ അവമാനകരമാണ് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചോ നീ എവനായിക്കോ എനിക്കൊരു പുല്ലും അല്ല വിൻസെന്റ് സേവിയർ സന്നപ്പ് തങ്കപ്രകാശം சின்னமணியர் சுரப்பற கோழி போற கேரளாவிலிருந்து பேசுகிறேன் தமிழ் பிரதேசம் இது தமிழில் விடுறேன் சுஜித்குமார் நாய என்ற நேதாஜியை பார்த்து நீ அவமானிச்சிருக்கிற என் தலைவரை பார்த்து அவமானிச்சிக்கிற நீ எல்லாம் என்ற நாயா என்ன சம்பளம் அதிகமாக வாங்குற சொல்கிற நீ சம்பளம் நீ அடை கொடுக்குற ஏய் வேறு நாளைக்கு வார இன்னைக்கு பாகிஸ்தானில் வாரம் 2 வாரம் 3 வாரம் சொல்கிறான் நீ போக வேண்டியதானங்க நாயே நீ போய் மிலிட்ரியில் நிற்க வேண்டிய அங்கே போய் அந்த பனிமலையில் போய் நின்று பாடுறா தெரியுண்டா உனக்கு நின்று பாடுறா இப்போ சம்பளம் அது ஏன் இங்கே கேரளா இருக்கிற ஒருத்தருமே சம்பளம் வாங்குறது இல்லையா ஓசியில் வேலை செய்கிறீங்க எல்லாரும் லஞ்சம் வாங்கி சாப்பிட்றீங்களா அப்போ அதையெல்லாம் ஒன்றும் யோசியில் பேச மாட்டேங்கிறீங்க எல்லாரும் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போன லஞ்சம் வாங்கி திங்கிறீங்க இந்தியா மிலிட்ரிக்கிறவங்க பார்த்து காசு வந்து அவங்க பார்டரில் இருக்கிறவங்க பார்த்து இங்கே அவமானிக்கிற நாய் டேய் மொன்ன பரதேசி மகனே சுஜித் குமார கொல்லம் ஜில்லா என்ன கொல்லம் ஜில்லா பேர் வரல சொல்கிறேன் நெய்யாற்றுங்கரேன் கொல்லம் ஜில்லா நெய்யாற்றுக்கரையில் தான் பேசுகிறேன் நெய்யாற்றுங்கரேன் கொல்லம் ஜில்லா நெய்யாற்றுக்கரையில் பேசுகிறாங்க நெய்யாற்றுங்கரை இருக்கிற சுஜித் குமார நீ சரியில்லை மரியாதையா ஓடி போயிருங்கிறது என்ன நீ பேசுற சம்பளம் அதிகமாக வாங்குறாங்கன்னு நீயா கொடுக்குற இல்லை உங்கள் அப்பஞ்சம் மாதிரி சொத்து கொடுக்குறியா இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்தியா மிலிட்ரி பார்டரில் இருக்குதுங்க நாளைக்கு யுத்தம் பண்ண வந்துட்டா நீ போக மாட்டே அவங்க தான் போகணுங்க ஒரு மிலிட்ரிக்காரன் வீடு விட்டு போகும்போது திரும்புமா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது எப்படி வீடு விட்டு போகும்போது திரும்பி வருவுமா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது எந்த நிச்சயமும் கிடையாது அப்படி போகிறவங்களை பார்த்து நீ அவமானிக்கிற டே மொன்ன பரதேசி மகனை சுஜித் குமார கொல்லம் ஜில்லா நெய்யாற்றுங்கர இது ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் இனி ஒரு வார்த்தை நீ பேசுனீனா ஒன்ற கெதி என்னன்னு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் கேட்டியா நீ பேசிப்பாரு இல்லை ஏற்கனவே உனக்கு நடவடி வந்தாச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது யூடியூப்ல ரெக்கார்ட் வருது அவமானிக்கிற யார் தெரியுமா இந்த மிலிட்ரி உண்டாக்குனது என்னோட தலைவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நீ அவரை அவமானிச்சுக்கிற என்ற தாய் நாட்டை அவமானிச்சுக்கிற என்ற மிலிட்ரி அவமானிச்சுன்னு என் தாய் நாட்டை அவமானிச்ச மாதிரி அது வெகுமாறப்பட்ட கேரளா முக்கியமந்திரி அவர்கள் நடவடி வந்திருக்குது நான் ரெக்கார்டில் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் ரெக்கார்டு போட்டிருக்கிறாங்க என்ன இருந்தாலும் பத்தாது வகுப்புதல் நடவடி பத்தாது சிச்சா நடவடி அவனுக்கு வேணும் இனிமேல் ஒருத்தரும் இந்த ஒரு நம்ம இந்தியா இருக்கிற மிலிட்ரி அது ஒரு தரைப்படை விமானப்படை கப்பல் படை 3 படை இருக்குது இந்தியா நாட்டில் எந்த படை எவனும் அவமானிக்க கூடாது அவமானிச்சா அவங்களுக்கு எதிராக சிச்சா நடவடி சுகரிக்கணும் வெகுமானப்பட்ட கோடதி நம்ம கேரளா ஹைக்கோடதி இடப்படணும் இது சரியல்ல ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് കേരളയിലുള്ള നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു വകുപ്പൽ നടപടി വന്നിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതേ ഒരു ഇന്ത്യ മിലിറ്ററി പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ കുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളിവിടെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വന്ന് ബംഗ്ലാദേശുകാരും പിന്നെ വെറും പറഞ്ഞ് 25 ലക്ഷം പേരുടെ ഞങ്ങളൊന്നും ആക്രമിക്കും പറയണ്ട അപ്പോൾ ആര് പോകും സുജിത് കുമാർ പോകുമോ ഇല്ല ഞാൻ താൽക്കാലികം പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇല്ല ട്രെയിനിങ് ആയി പോകണമെങ്കിൽ സമയം പിടിക്കും അത് വേറെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ആര് നിൽക്കണം അവർ പോയി നിൽക്കണം ഓരോ മിലിറ്ററിക്കാരനും അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ സത്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തരോട് നീ അവമാനിക്കും ശമ്പളം കൂടുതൽ തരാൻ சொல்றியா നീ ശമ്പളം ആര് കൊടുക്കുற உங்கள் அப்பஞ்சம் பர்சன் சொல்லிடுற சுஜித் குமார் நாய கொல்லம் ஜில்லா நெய்யாற்றங்கரை உங்கள் அப்பஞ்சம் பர் சம்பளத்தில் கொடுக்குறேன்டா மொன்ன பிரதேசமான மரியாதை இருந்துக்கட்டையா அங்கே வேறு இன்னி என்ற தரைப்பட்டையை பற்றி பேசுனேங்காவது ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனலில் உனக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன் எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன் இனிமேல் என்ற இந்தியா மிலிட்ரி பார்த்து நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் பக்கத்தாடி இருந்தா உன்னை தூக்கி போட்டு மீச்சிருப்பேன் நீ எவனா இருந்துட்டு ஒரு மசுரு மேலே எனக்கல்ல வேறு நீ எல்லாம் எனக்கு மசுரு சரியா மரியாதை இருந்துக்கோ வெகுமானப்பட்ட முக்கியமந்திரி அவர்கள் கேரளா முக்கியமந்திரி அவர்கள் ஆபீந்தர் தாங்களானல்ல இதுக்கு ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി ആര് சொன்னாலும் சரி நான் பாலக்காடு எஸ்பிக்கும் கேரளா முக்கியமந்திரிக்கும் நான் பராதி கொடுக்க போகிறேன் ஜில்லா கலெக்டருக்கும் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு பராதி போஸ்டில் விடுவேன் இது யார் விட்டாலும் நான் விடுறதாக தயார் இல்லை நான் அது விட மாட்டேன் என்ற தாய் நாட்டை அவமானிச்சவன் தப்பு என்ற இந்தியா மிலிட்ரி தரைப்படை அவமானிச்சவன் தப்பு என்ற நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர அவமானிச்சவன் தப்பு கொல்லம் ஜில்லா நெய்யாற்றுங்கரை சுஜித் குமார் அயாளுக்கு சிச்சா நடவடி சுகரிக்கணும்னு ஏழை மக்களின் யூடியூப் சேனல் சார்பாக கேரளா முக்கியமந்திரிக்கு கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஜெய்ஹிந்த்